لوکل نیوز چینل ہے، میں ان کو لاسٹ وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں کہ وہ نہیں اٹھائی یہ ایشو تو شاید اس علاقے پہ سارے نیوز چینل جو ہیں یا جو صحافی ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان ہے، لوگوں کا خواہ، یہ لوگوں کا دشمن سرکار کو بچا رہے، سرکار کو 118 دکانیں سال گیا، 118 ایک دکان 20-20 لاکھ روپے کے، یہ 1.2 والا آ کے ایک گھنٹہ آیا اور یہ سوچا نہیں بچا رہا ابھی کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے ہمیں، اب بچانے آئے تو بینک کو بچانے آئے بھائی، اب بچانے آئے تو بینک کو بچانے آئے بھائی، بینچ ہوتے ہیں سارے بینچ ہوتے ہیں، جو بھی ہے سارے بینچ ہوتے ہیں ریسکیو والا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں۔ یہ ابھی جو گاڑی کھڑی ہے یہ صرف بینک کو بچانے بینک کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ہیلو یار فوٹو چھوڑو، ڈبل ون گاؤں چھوڑ کے آئے ادھر کمانے کے لیے آئے، کسی نے بھی نقد نہیں لیا، ساروں نے قرض پہ لایا اور قسم اٹھاتا ہوں ابھی بھی ہر کسی نے 9-10 لاکھ روپے کا مال لایا ہے، ابھی قرض پہ لائے 9-10 لاکھ روپے کا ہر دکان والے نے لایا گرمی کے لیے، سیزن کے لیے۔ جس کی بھی ذمہ داری ہوگی نا، جس کی بھی ذمہ داری ہوگی باری میں خود کروں گا، جس کی بھی ذمہ داری ہوگی وہ نوکری میں نہیں رہے گا۔ ابھی یہ قسم اٹھاتا ہوں، یہ ویسے ادھر کھڑا تھا، ہم کہہ رہے ہیں ہم بینک کو بچائیں گے، یار یہ کوئی انصاف ہے؟ کس کو بچائیں گے؟ بینک کو پہلے بچانا تھا ان لوگوں نے، ادھر آگ لگا ہوا تھا ان کو پرواہ نہیں تھا، قسم سے میرا دل چاہ رہا ہے پیٹرول اس طرح پہ کہ بینک کے اوپر ڈال دیں۔ نہیں وہ بھی تو کسی کا ہے نا، جس طرح آپ کا نقصان ہوا ساربر کی وجہ سے آگ لگی یا ادھر سے یہ تار گری؟ نہیں یہ اس کا تار تھا ادھر سے گر گیا، اچھا وہ یہ اس طرح ہوا ہے نا تو زور سے وہ پھٹ گیا تار، اچھا تار جب گری ہے تو اس وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے؟ تار چھت کے اوپر آ گیا، یہ تو کپڑا تھا سارا، ترپال تھی، بس سب نے ایسا پلاسٹک جیسا آگ لے لیا، کاغذ جیسا سارا ادھر تک پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ریسکو والا کبھی غلطی یہ ہے کہ اس نے صرف بینک بچانے کے لیے گاڑی لایا، ادھر کھڑا کیا، ادھر آگ جلتا تھا، ہمارا دل جلتا تھا، ہمارا بچے جلتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے اوپر کوئی رحم نہیں کیا۔ ابھی جو ہمارا 25 اور 30 سال کا جو سرمایہ تھا وہ میں نے روپے جمع کر کے اپنے سرمایہ بنایا تھا، وہ سرمایہ آج ہمارا ختم ہو گیا سب کا، تقریباً 10-12 کروڑ کا نقصان ہو گیا، 10-12 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اس کے ہم کدھر سے پورا کرے گا؟ ابھی ہمارا ایک دکان میں نے بنایا تھا 2.5 مہینے میں نے بنایا تھا، اس پہ ہمارا 12-13 لاکھ سولر کے ساتھ، سولر کا فٹنگ وہ شیشے اور بیٹری وہ سب چل گیا، مال تو چھوڑو 10-12 لاکھ کا تو اس پہ ہمارا لگا تھا، اور مال جو ہمارا کم از کم ہمارا خود اپنا مال 70 یا 72 اس طرح تھا، 72 لاکھ کا اس طرح ہمارا مال تھا، کیونکہ ہمارا گودام بھی دکان میں تھا اور ہمارا دکان بھی ادھر تھا اور گودام بھی ادھر تھا، گودام بھی جل گیا اور دکان بھی جل گیا، تو ہم کیا کریں؟ ابھی یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ تو ہمارے وس کی بات نہیں ہے، ہم تو کرایہ کے مکانوں میں رہتے ہیں، ادھر مسافر ہے، کرایہ کے مکانوں میں رہتے ہیں، اگر اداروں والا اور یہ حکومت نے ہمارا ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ایسا کچھ چیز بچ بھی گئی ہے یا بالکل نہیں، کوئی چیز بھی نہیں بچا، وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، ٹائم ہی نہیں ملتا، جس نے جو کچھ چپل مپل، بالکل گوری کے رفتار کی طرح آگ جل گیا پورا۔ بعض دکانداروں کے اپنے پاؤں کے چپل بھی اندر لے گئے، وہ بھی جل گئے، موبائل لوگوں کا جب سے گرا وہ بھی جل گیا۔ ایسا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ لوگ ادھر ہی کھوکھوں میں رہتے تھے، ان کی رہائش بھی ادھر ہی تھی، 3-4 آدمی ادھر رات کو ہوتے تھے، ہر کوکھے میں 3-4 آدمی سوتے ہیں، ادھر کھاتے ادھر پیتے، کیونکہ یہ تو جو ہے نا کہ وہ اگر رات کو ہوا تھا تو ہمارا بچی بھی اس میں مر جاتا تھا، یہی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چند پشتوں کے اشعار ہے کہ تاسو کا رامن دے مزے کوي
mung manem da waspanu barano ko khalko pa amrud ke gate uklale mung pa zamarud ke tawano ko. सबसे पहली बात तो ये है कि हम बेइज्जत इंसान एक कुदरती आफत और मेड मैन इस इंसिडेंट में हम फर्क नहीं कर सकते कि ये प्लान था, साजिश था या अल्लाह की तरफ से आफत था. तो ये सबसे पहले हमें इदारों को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये मतलब सिर्फ ये भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में जिधर भी आप चाहे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पख्तूनों के शायद तालीम कम है लेकिन बिजनेस कम नहीं है. ठीक है, तो यही बात है. कल न्यूज़ चैनल है, मैं उनको लास्ट वार्निंग देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ के वो नहीं उठाई ये इशू तो शायद इस इलाके पे सारे न्यूज़ चैनल जो हैं या जो सहाफ़ी हैं उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है. करे कि क्या ये साजिश था या हमारे खिलाफ तो कोई मतलब प्लान नहीं है. दूसरी बात यह है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मैं आपको कुछ, मैं खुद जो हूँ मीडिया से हूँ तो मैं ज़रूर जो सच हैं वो आप लोगों के सामने लाऊंगा. मीडिया पता ही हर एक तहसील में एक प्रेस क्लब होना चाहिए. प्रेस क्लब जहाँ इमरजेंसी हो वहाँ लोग जाएंगे, पुलिस के खिलाफ, वापडा के खिलाफ, प्रेस के खिलाफ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाहे जो भी हो. वहाँ मीडिया उनको हाईलाइट करेंगे. पूरे मुल्क में वही बात जो है ना ट्रेंडिंग पे चली गई. लेकिन बदकिस्मती से यहाँ अजरों में कोई उनको कॉल किया, वो नहीं यार हम तो नहीं आ सकते, कल हमारे बंदे आए थे. ये कोई बात है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ खानों और नवाबों के इंटरव्यू और लिफाफे नहीं, आप आ जाए हमारे साथ. वो क्यों नहीं आते? वो इन इदारों से मजबूर हैं. हम इन इदारों के खिलाफ बोलेंगे और वो नहीं चाहते कि वो हमारे बाद मीडिया पे लाए. लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं. इंशाल्लाह कल हम जाएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे, मैं खुद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा. सबसे पहले अटक में जितने भी प्रेस क्लब हैं, मीडिया हैं, जो रजिस्टर्ड हैं या गैर रजिस्टर्ड है, जो न्यूज़ टीवी चैनल है या न्यूज़ पेपर है या सोशल वेब टीवी वगैरह, मैं सबके खिलाफ बोलूँगा. और तीसरी बात, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो नुकसान है वो हम इनसे छीनेंगे, चाहे वो एहतजाज की शक्ल में हो, चाहे वो अदालत में हो, चाहे वो किसी और दफ्तर की वजह. सबसे पहले जो का पुश्तों में तर्जुमा चिपसख्ता की पकार राजी, रिस्कों का मतलब यही है. लेकिन बदकिस्मती से दूसरी बात ये जो है, ये जो डिपार्टमेंट है वापडा वाला, इनको मतलब आपका पाकिस्तान का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप देखें ये वापडा वाले इनको नोटिस दिए. बाबा जी ने 2-3 दफ़ा कहा कि हमने इनके, फिर यहाँ के जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल है मैं उनको लास्ट वार्निंग देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ के वो नहीं उठाई ये इशू तो शायद इस इलाके पे सारे न्यूज़ चैनल जो हैं या जो सहाफ़ी हैं उनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है. चैनल है, आपने कल अपनी आंखों से देखा है. जी बड़े, मैं बैठा हुआ था तकरीबन उस कोने से तीसरी नंबर दुकान पे बैठा हुआ था. मतलब चप्पल वगैरह सेट कर रहा था, नया माल आया हुआ था. तकरीबन नए दुकान 5-6 दिन था, हमने गर्मी का मतलब सामान लेके आए थे. तो सेटिंग कर रहे थे कि आवाज़ आई है, बाकी लोग आए, आग लग गई. आग लग गई, हमारे पास कोई और वजूहत नहीं थी. मैं बाकी गया हूँ रेस्क्यू के दफ्तर में गया. उनको मैंने बोला, मैंने कि जल्दी गाड़ी निकाले. उनके गाड़ी में पानी नहीं था. रेस्क्यू का मतलब क्या है कि रेस्क्यू इमरजेंसी होती है, आपको अपने टैंकर फुल होने चाहिए यार, कि कोई किसी टाइम भी कोई वाकया हो सकता है, तो आप पहुंचो अलर्ट होके, रेडी होके, स्टैंडर. इनके पास पानी नहीं था. जब अच्छा आधा टैंकी पानी था, जब इधर आ गए तो आके गाड़ी यहाँ पे, अभी 4 कोको को आग लगी थी. 5 पे मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है. 5 कोको को आग नहीं लगी थी. अगर ये चाहते थे ना, अगर ये करना चाहते थे, ठीक है, तो ये इधर आके इसे अगली दुकान पे, अगर यहाँ तार थी बिजली की, अगली दुकान पे पानी फेंक देते, तक कम से कम 4-5-10 दुकानें बच जाते हैं. लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं की. सबसे पहले नाइली थी उनकी ये है. दूसरी वापडा वाले हमने लाइव वीडियो, ये 5 से 7-10 मिनट में आ गए हैं, 5-7 मिनट में आ गए. लेकिन 5-7 मिनट में आगे तो एंड मौके पे, लेकिन किया कुछ नहीं. गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही थी बैंक के पास. जब बैंक के पास आग पहुंचने लगी तो इनका जो पानी था वो शुरू हो गया. 10 गाड़ियां कामरे से भी आ गई हैं, हसन अब्दाल से भी आ गई हैं, अटक से भी आ गई हैं. कुछ ख्याल नहीं किया, हम गरीब लोगों का कुछ ख्याल नहीं किया. और दूसरी बात, वापडा वाले के साथ हमने लाइव वीडियो भरी थी. ये ट्रांसफार्मर के साथ स्कूल की गाड़ी लगी थी, ठीक है. हमने इनको बोला, लाइव वीडियो में भी हमने जाके दरखास्त भी दी है कि मेहरबानी कर ले, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जानी माली दोनों हो जाएगा. आप आके इनने कोई एक्शन नहीं लिया. और ये ट्रांसफार्मर बैंक का है और हुदूद में हमारा लगा हुआ है. बैंक यहाँ से 10-20 गज फासले में, और लगा हमारे दुकान में लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना. बैंक वाले ने कुछ किया, हमने मैनेजर के पास भी गए, ठीक है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए.
हमारे साथ रहमदिली हो जाए। और बाकी चाचा इलाका ज़िला अटक के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, उनको खराज तहसील पेश करते हैं। और आप जैसे साफ़ी नुमाइंदों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आके हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जो सुनने लगा हम करेंगे, अगर देखो अगर कानून के कार्य में सरकार को अगर किया जाए तो ये फाइल महीनों पे पड़ी रहेगी वहाँ पे, हमें कुछ नहीं मिलता, जो मिलता भी वो खुद मार डाल लेते हैं, जो हक सच की बात है। तो हम ये कहते हैं ना, देखें हमारे साथ जाती। और दूसरी बात, एक दुकान में हम 3-3, 4-4 पार्टनरशिप थे, 2-2, 3-3 लड़के काम करते थे। यहाँ से मतलब जिस तरह भाई ने बोला सैकड़ों घर चल रहे थे, तो सैकड़ों घर का रोजी बंद हो गया। यहाँ से अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह की तरफ से। लेकिन नाहिली वापडा रेस्क्यू वाली की और ये बैंक हबीब बैंक जो है इनका, तो कहने का मकसद ये है कि हमारा बहुत नुकसान। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से स्टूल उठाया, स्टूल के साथ ये जो माल लगे हुए थे मतलब इनको मारा, मैंने कि नीचे गिर जाए हम बाहर फेंक देंगे। जो बाहर फेंके उनको भी आग लग गया। और लोग तमाशाई खड़े रहे हैं, मोबाइल उठा के कोई टिकटॉक बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई ये नहीं कर रहे थे यार कि थोड़ी हेल्प कर ले। असल में आग के पोए मेरे ऊपर गिर गए हैं। इतनी ज्यादा थी कि मैं उधर नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सच है कि 20-25 गज के फासले में भी